हेलो स्टूडेंट। आज गोटे आम न्यू टॉपिक स्टार्ट करवा जहाँकि आमर जो कोर 12 इंडियन पॉलिटिकल थॉट एशिएंट एंड मेडिएवल कौन ना भारतीय राजनीतिक चिंताधारा प्राचीन एवं मध्यम युग देखिए इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन डिस्कस करवा जहाँकि आम कोर 12 जहाँकि आम जो कोर 12 अच्छे आम ब्राह्मणिक श्रमणिक अच्छी ना से विषय गोटे लंग क्वेश्चन डिस्कस करिया जहाँकि आमर जो एग्जाम हेबो से इम्पोर्टेंट अच्छे है कौन ना एनालाइज द ब्राह्मणिक एंड श्रमणिक ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया भारतीय राजनैतिक जो रहा ब्राह्मण एवं श्रमणिक परंपरा गुड़ा आम आलोचना करिया। ओके चलो देखो भारत में मनु कौन वर्णाश्रम प्रतिष्ठित पर समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम चारोटी नीति सृष्टि होता। देख केमी ताले जो आम भारत में मनु कौन था जो वर्णाश्रम धर्म बा नीति था प्रचलित है से नीतिटा प्रचलित है कौन जो भारत में मनुर जो वर्णाश्रम धर्म बा नीति से प्रचलित है जो समाज कौन ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नाम चारोटी नीति सृष्टि होता धर्म सृष्टि होता पड़ो ना भारत में मनु को वर्णाश्रम प्रचलित है केतोटी नीति सृष्टि होता धर्म सृष्टि होता ना चारोटी नीति धर्म सृष्टि होता कौन कौन ना ब्राह्मण क्षत्रिय शैव सॉरी वैश्य और शूद्र यही चारोटी नीति सृष्टि होता है। चले यही सामाजिक विभाजन ब्राह्मण माने सर्वोच्च स्तर रही समाज निजर आधिपत्य जाहिर करते कौन ये जो सामाजिक विभाजन में ब्राह्मण मैंने कौन रहा जो यही सामाजिक विभाजन है कौन है ब्राह्मण मैंने कौन ना सर्वस्तर रही समाज कौन करते ना आधिपत्य को जाहिर करते किए जो ब्राह्मण मैंने कौन करते जो सामाजिक विभाजन है फल कौन जो सर्वोच्च स्तर रहिले एवं कौन से समाज कौन करते निजर से ब्राह्मण मान निजर कौन करते ना आधिपत्य को जाहिर करते। ओके तापर आमर जो दार्शनिक मार्क्स कौन मार्कस वेबर मत दार्शनिक मार्क्स वेबर मत कौन कहते देख ना भारतीय परंपरा रे ब्राह्मण पूजक मानकर स्थान समाज सर्वस्तर में थिला ताले जो आम जो भारतीय परंपरा जो दार्शनिक मार्क्स वेबर मत दार्शनिक मार्क्स वेबर मत कौन कहले देख से कहते जो भारतीय परंपरा रे ब्राह्मण पूजक मानकर स्थान समाजर सर्वोच्च स्तर में थिला ताले कौन जो भारतीय परंपरा रे ब्राह्मण पूजक मानकर स्थान जो भारतीय परंपरार जो ब्राह्मण जी पूजक है ना ब्राह्मण पूजक मान स्थान कौन था समाजर सर्वोच्च स्तर था किए ना ब्राह्मण मान सर्वोच्च समाजर सर्वस्तर रोते जो भारतीय परंपरार ब्राह्मण पूजक मान स्थानटा कौन था समाजर सर्वोच्च स्तर में थिला से कौन थे निजर कर्म अनुसार ही कौन थे समाज उच्चतर सोपान प्राप्त होता कौन जो ब्राह्मण मानकर निजर कर्म अनुसार ही से कौन समाज में ही उच्चतर सोपान प्राप्त होता सेमती ताले जो वैदिक संस्कृति रे वर्णाश्रम धर्म विषय विशेष भाव में कौन हो आलोचना कर देख ये जो आम जो वर्णाश्रम धर्मटा बा नीति वैदिक संस्कृति रे बहुत कौन ना जो वैदिक संस्कृति रे जो वर्णाश्रम धर्मटा कौन हो विशेष भाव में वर्णना कर जो आमर जो भारतीय मनुकर जो वर्णाश्रम धर्म से वर्णाश्रम धर्मटा कौन जो वैदिक संस्कृति कौन विशद भाव में आर कौन ना वर्णना कर कर्म आधार जाति प्रथा को प्राधान्य दे जाइए। ओके ये कौन कराई ना ए कर्म आधार जाति प्रथा कौन कराई ना प्राधान्य दे जाइए कौन जो वैदिक संस्कृति जो वर्णाश्रम वैदिक संस्कृति कौन वर्णाश्रम धर्म विशेष भाव आलोचना कराई ना ना से कौन कराई से वर्णाश्रम धर्म कौन कराई ना कर्म आधार जाति प्रथा कौन कराई ना प्राधान्य दे जाइए। ओके तापर कहला धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि रे वैदिक संस्कृति गढ़ी उठी ताले जो धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि रे ही कौन कराइथिला ना वैदिक संस्कृति गढ़ी उठी ताले कौन ना धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि रे ही वैदिक संस्कृति कौन होता ना गढ़ी उठी ताले जो समाज उच्चतर सोपान रे थिबा ब्राह्मण जाति बा पूजक जाति राजनैतिक व्यवस्था को प्रभावित करिबार सक्षम हो पाते ताले जो कौन जो समाज उच्चतर सोपान किए माने रहछन्ती ना ब्राह्मण माने रहछन्ती ना नाइ ताले जो समाज उच्चतर सोपान रे किए माने रहछन्ती ना ब्राह्मण माने ही रहछन्ती से माने कौन करन्ती ब्राह्मण माने जाति बा पूजक जाति माने कौन ब्राह्मण जाति जो रहिले जो समाज उच्चतर सोपान रे क्यों माने रहिथांती क्वेश्चन आसिला कौन माने ना ब्राह्मण जाति रहिथांती बा
ପୂଜକ ଜାତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିମାନେ ବା ପୂଜକ ଜାତିମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ଯେତିକି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ବା ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ନା ନୈତିକ ଆଇନ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଧାର କରି ଶାସନ କରିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବା ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନୈତିକ ଆଇନ ସତ୍ୟାର୍ଥ ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଧାର କରି ଶାସନ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନୈତିକ ଆଇନ ସତ୍ୟାର୍ଥ ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଧାର କରି ଶାସନ କରିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ନା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ନୈତିକ ଆଇନ ସତ୍ୟାର୍ଥ ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଧାର କରି ଶାସନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଓକେ, ତାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ରହିଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ମନୁଙ୍କ ମନ ସଂସ୍କୃତିରେ କର୍ମକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମନୁଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଛି ମନୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନୀତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବା ଧର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମନୁଙ୍କର କ'ଣ ମନ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇ ମନ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କର୍ମକୁ ନେଇକି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମନୁଙ୍କ ମନ ସଂସ୍କୃତିରେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ମନୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ସେଇ ମନ ସଂସ୍କୃତିରେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ହିଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମନ ସଂସ୍କୃତି କର୍ମକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତିର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ହିଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସେଇ କର୍ମକୁ ନେଇକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ମନୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ସଂସ୍କୃତିରେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାହା ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ମନୁଙ୍କ ମନ ସଂସ୍କୃତିରେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ସେହି ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କରାହେଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇକି ସେଇ କ'ଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଲେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଜାତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇକି କ'ଣ ହେଲା ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇକି ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇକି ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ବା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ନମ୍ବର 2 କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୂପକ ପ୍ରଥାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରହିଲା ସେ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ କରାଲା ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବକୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ରହିଲା ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କରିବା ନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
ନା ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୂପକ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କେମିତି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ନା ସେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବ କଣ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଆଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରଥା ପ୍ରସାର କରିବାରେ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ? ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନକୁ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ କରିବା ପାଇଁ ନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, ଏମିତି କିଛି ରୂପକ କିଛି ପ୍ରଥା ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯାହାକି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନଜୀବନ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ରହିଲା ତାକୁ ଏହି ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଆମ କ'ଣ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୂପକ ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରଥାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନକୁ କ'ଣ ଥିଲା ବହୁଳ ଭାବରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ନମ୍ବର 3 କ'ଣ ଦେଖା, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କାଳକ୍ରମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କିଭଳି ସହାୟକ କରିଥିଲା, କେମିତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ କେମିତି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ନା ଏ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ରହିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ରହିଲା, ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଏଭଳି କିଛି ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଗୁଁ ନେଇକି ହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇକି କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଉଦ୍ରେକ କିଭଳି ହୋଇଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବା ପୂଜା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସହାୟକ ହୋଇଛି ନା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କାଳକ୍ରମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନିଜର କିପରି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲା। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲା, ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତା'ର ନିଜର କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବହନ କରୁଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶ ବହନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶ ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଏବଂ ଶ୍ରମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଏବଂ ଶ୍ରମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଏବଂ ଶ୍ରମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଦେଖିବା ସେଇ
କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଏବଂ ଶ୍ରମଣୀୟ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଆଉ ଶ୍ରମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଲେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ବା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣିକ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ଯଦି ପଡ଼ିବ ବୋଲି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ଆସିପାରିବ ବି 3 ମାର୍କର କ'ଣ 3 ମାର୍କର 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଇଏ ବି ଆମର 3 ମାର୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଚାଲ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଶ୍ରମଣୀୟ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ହେଲା। ଚାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣିକ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣିକ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଜାତି ରହିଲା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଯେଉଁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ରହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସମାଜର କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଜାତି ବିଭାଜନ ଏବଂ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣିକରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦରେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣିକରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମାଜର କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଜାତି ବିଭାଜନ ଏବଂ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାରେ କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ନା ସମାଜର କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଜାତି ବିଭାଜନ ଏବଂ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଦୁଇଟି ଜଡ଼ିତ ଥିଲା କ'ଣ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାରେ କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ନା ସମାଜର କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଜାତି ବିଭାଜନ ଏବଂ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କ'ଣ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସମାଜର କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଜାତି ବିଭାଜନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୈବ ଶୂଦ୍ର ଏଇଭଳି 4ଟି ଜାତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ କ'ଣ କହିଲା ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସାମାଜିକ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଜାତି ବିଭାଜନ ଏବଂ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେଇ ଜଡ଼ିତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 4ଟି ନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୈବ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଏଇଭଳି 4ଟି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥିଲା। ଏଇ 4ଟି ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥିଲା। କେଉଁ 4ଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 4ଟି ଧର୍ମ ବା ନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଏଇ 4ଟି ଜାତି କ'ଣ କରୁଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ 4ଟି ଯାହାଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯାହାଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ରହିଲା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷ ରହିଲା ଏ 3ଟି ରହିଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ରହିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ରହିଲା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଲା
ସେଇ ତିନୋଟି ଧାରାକୁ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିଲେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ଯଦି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କେଉଁମାନେ ହିଁ କେବଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ନା ପଡ଼ିବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅଭ୍ୟୁତ ପରେ ଯେତିକି ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କରାଯାଇଥିଲା ନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପୂଜା, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ମାଣୀ, ବିବାହ ଓ ବ୍ରତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାକେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ କେଉଁ ପୂଜା କରିବେ? ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେତିକି ପରମ୍ପରା ରହିଲା, କ'ଣ ସେ ପରମ୍ପରା? ଯେମିତିକି ପୂଜା, ହୋମ, ବିବାହ, ଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ମାଣୀ, ବିବାହ, ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲା, ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପୂଜା, ହୋମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ମାଣୀ, ବିବାହ, ବ୍ରତ ଆଦି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ସେଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ରହିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ। କେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ? ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାଉଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। କିଏ ଦେଖାଉଥିଲେ? ଏସବୁ ପ୍ରକଟ ଦେଖାଉଥିଲେ ନା ରାଜାମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ରାଜ ଅଭିଷେକ ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଅଭିଷେକ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାଜ ଅଭିଷେକ କଲେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ବସିବେ, କେଉଁମାନେ ବାହାର କରିବେ ନା ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ବାଛିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ହେବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଜା ଅଭିଷେକ ହେବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ରାଜା ଅଭିଷେକ ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। କେମିତି ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାକେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଆମେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଭାବିକି ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦେଖୁଥିଲେ
ଦେଖୁନ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ରୂପେ ବିବେଚନା କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି, ସେମାନେ ନିଚ ଜାତି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟାରେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଜାତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ କ'ଣ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ। ଫଳରେ ଜାତିକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜ ଜାତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଭାବି ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଘୃଣା ଫଳରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜାତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ସମାଜ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଜାତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସାମାଜିକ ସଂହତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କହିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଯେଇ ଘୃଣା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ବା ସେଇ ଜାତିକୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିଭାଜିତ ହେଲା ଓ ସାମାଜିକ ସଂହତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଓକେ, ଏଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ପରମ୍ପରା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ବି 100% ଆମ 3 ମାର୍କ ଥୁଆ। ଓକେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ 3 ମାର୍କରେ ପଢ଼ିବି ଏଇ ଟପିକ୍ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବି ହେଲା। 3 ମାର୍କରୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶ୍ରମଣିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ନା ଶ୍ରମଣିକ ଇଏ ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର 3 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ବି ହେଲା। ଚାଲ ସେଟା କରିବା। ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେତେକାଂଶରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ରହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ନିଜ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେ ଭାବିକି ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା ନା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଜାତିକୁ ନେଇକି ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ହେଲା ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂହତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା ନା। ତା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ପରମ୍ପରାରେ। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରମଣୀୟ ପରମ୍ପରା ପଢ଼ିବା। ଶ୍ରମଣୀୟ ପରମ୍ପରା କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମଣୀୟ ପରମ୍ପରା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେତେକାଂଶରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା କେତେକାଂଶରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା ବା କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେତେକାଂଶରେ କ'ଣ ଥିଲା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା ବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। କେଉଁଟା ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କେତେକାଂଶରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। କେଉଁଟା ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ରହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେତେକାଂଶ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। କେଉଁଟା ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା ବା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଳସ୍ତର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଲା, ତା ତଳେ ରହିଲା କ'ଣ ଧନୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମର ତଳବର୍ଗ ଯେଉଁ ପଛ ବର୍ଗର ଜାତି ରହିଲା ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ହରିଜନ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ ତଳ ସ୍ତରର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତଳସ୍ତରର ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜର ତଳସ୍ତର ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିରୋଧ କରି ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ
ବା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଦୁଇଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକରେ ଗଲେ କ'ଣ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଦୁଇରେ ହେଲା କ'ଣ ଆଦର୍ଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବୋଲି ଶ୍ରମଣବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ଶ୍ରମଣବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜର ତଳସ୍ତର ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରମଣବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜାଣିଲେ এই ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେତେକ ଅଂଶରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା ନା ନାହିଁ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ତଳସ୍ତର ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ କ'ଣ କରିବା ବିରୋଧ କରି ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରମଣବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନା ଶ୍ରମଣବାଦ ଜାତି ପ୍ରଥା ବା ସାମାଜିକ ବିଭେଦତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ରମଣବାଦ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଜାତି ପ୍ରଥା ବା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଭେଦତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ଏହି ଆଦର୍ଶିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନାଗ ଧର୍ମ, ତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଏହି ଆଦର୍ଶିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାଗ ଧର୍ମ, ତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ, ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ, ମହିମା ଧର୍ମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧର୍ମ ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ପଡ଼ିବ ନା ଏହି ଆଦର୍ଶିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ହେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନାଗ ଧର୍ମ, ତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ, ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ, ମହିମା ଧର୍ମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଜାତିଗତ ପ୍ରଭେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ପ୍ରଭେଦ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଜାତିଗତ ପ୍ରଭେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ରହିଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ରହିଲା ତାକୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରଭେଦକୁ ବିରୋଧ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଜାତିଗତ ପ୍ରଭେଦକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଜାତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଦର୍ଶର ରାଜନୀତି ଶ୍ରମଣବାଦ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଶ୍ରମଣବାଦ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଦର୍ଶର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଦର୍ଶର ରାଜନୀତି ଶ୍ରମବାଦ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଦର୍ଶର ରାଜନୀତି ଶ୍ରମବାଦ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଂଶବିଶେଷ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଂଶବିଶେଷ ନଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଶ୍ରମଣମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣବାଦର ପରମ୍ପରାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଶ୍ରମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତିକି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଶ୍ରମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଶ୍ରମଣ ଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନ ହେଉଛି ଦେଖ ଯେ ଆମର ଶ୍ରମଣବାଦ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଶ୍ରମଣ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ସେ ତାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ କରେ ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବ ତାହା ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ, ତମର ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଓ ଆତ୍ମାର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତମେ ଯଦି
କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଓ ଆତ୍ମ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ସବିତ୍ର ଦିବ୍ୟମାନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସବିତ୍ର ଦିବ୍ୟମାନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଏଇ ଯଦି ଦୁଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସବିତ୍ର ଦିବ୍ୟମାନ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ଜାତି ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ତାପରେ ଘର ରହିଲା ବେଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ଆଉ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂଜା ହୋମ ଓ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରମଣ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ମାନେ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଶ୍ରମଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାରା ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଦର୍ଶନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାରା ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ କ'ଣ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାରା ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସୁଥିଲା ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବେଳକୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବେଳକୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ରେକ ଓ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ କହିଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ରେକ ଓ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ବିଲୋପ କିପରି ଘଟିଥିଲା ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ରେକ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ବିଲୋପ କିପରି ଘଟିଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଲୋପ ପାଇଥିଲା କେମିତି ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ରେକ ଓ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ରେକ ଓ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର, ଏ ଯେଉଁ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ତାହା ଫଳରେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର କ'ଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ କେମିତି ବିଲୋପ ହୋଇଥିଲା ବା ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ନା ପଡ଼ିବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ରେକ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର ହେବା ଫଳରେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା। ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ସାମାଜିକ ସମାନତା, ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଲୟ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ରେକ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସାମାଜିକ ସମାନତା, ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଲୟ, ଦେଖ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଲୋପ ପାଇଥିଲା ବି ଦେଖ ନା ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ସାମାଜିକ ସମାନତା, ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଲୟ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ରେକ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ହେଲା ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ହେଲା ପଡ଼ିବ ନା ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ସାମାଜିକ ସମାନତା, ପାରମ୍ପରିକ ଜାତୀୟ ପ୍ରଥାର ବିଲୟ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ରେକ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ହେଲା। ଏତିକି ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେ ଆମର 2024ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆମର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବ ବୋଧେ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ୟାକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିତ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି।